مکے کے چاروں طرف پہاڑوں اور پہاڑیوں کا سلسلہ ہے، بیچ میں کعبہ ہے۔ پہلے کعبے کی دیواریں بہت نیچی تھیں، دیواروں پر چھتیں بھی نہ تھیں، جیسے ہمارے یہاں کی عیدگاہیں۔ اس طرح جب کبھی زور کی بارش ہوتی، کعبے کے اندر پانی بھر جاتا۔ ایک بار کا واقعہ ہے، مکے میں بہت زبردست سیلاب آیا، بہت سی عمارتیں ڈھہ گئیں، کعبے کے اندر پانی بھر گیا، اس سے دیواروں میں شگاف پڑ گئے، بنیادیں کمزور ہو گئیں۔ یہ چیز مکے والوں کے لیے ایک مسئلہ بن گئی، انہیں اس کی مرمت کی فکر ہوئی، اوروں کی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی ہوئی۔ کعبہ ان کے لیے سب کچھ تھا، یہ ان کا عبادت گھر تھا، ان کے بتوں کا گھر تھا۔ پھر دور دور سے لوگ اس کا طواف کرنے آتے، اس سے ان کی تجارت کو فروغ ہوتا، کاروبار میں ترقی ہوتی۔ اتنا ہی نہیں، اس کی وجہ سے انہیں لوگوں کی نظروں میں ایک اونچا مقام حاصل تھا، آنے والے ان کی عزت کرتے، اپنے سے اونچا اور برتر سمجھتے، کیونکہ یہ کعبے کے ہمسایہ تھے، اس کے خدمتگار اور پاسبان تھے، اس سے متعلق مختلف عہدوں پر سرفراز تھے۔ یہ لوگ ایک جگہ جمع ہوئے، آپس میں مشورہ کرنے لگے، کیا کیا جائے؟ کیا پرانی عمارت ڈھا دی جائے اور پھر سے نئی عمارت بنائی جائے؟ اگر ایسا کرنا ہے تو اس کا بیڑا کون اٹھائے گا؟ کون اسے ڈھائے گا؟ پھر کون اسے تعمیر کرے گا؟ کعبہ اللہ کا سب سے مقدس گھر ہے۔ وہ ڈرتے تھے کہیں اسے ڈھانے سے اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہیں سر پر کوئی بلا نہ آ جائے۔ عقل حیران تھی، کریں تو کیا کریں؟ لیکن عمارت بالکل بوسیدہ ہو چکی تھی، بنیادیں کمزور پڑ چکی تھیں، حران اس کے ڈھہ جانے کا خطرہ تھا، اس کی نئی تعمیر کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا۔ چاروں ناچار انہوں نے ڈرتے ڈرتے اسے ڈھانے کا فیصلہ کر لیا۔ لیکن ابھی ایک مسئلہ اور تھا، نئی عمارت مضبوط اور پائیدار ہونی چاہیے، اس کے لیے عمدہ سامان کیسے فراہم ہو؟ ماہر کاریگر کہاں سے آئیں جو سلیقے سے پتھر جوڑ سکیں اور ایک خوبصورت اور مضبوط عمارت تیار کر سکیں؟ خدا کا کرنا، انہی دنوں ایک رومی آدمی مصر سے جہاز لے کر چلا، وہ حبشہ جا رہا تھا۔ جہاز جدہ کی بندرگاہ پر پہنچا تو ساحل سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا۔ اس جہاز پر عمدہ قسم کی لکڑیاں تھیں، بہترین قسم کا تعمیری سامان تھا۔ اس آدمی نے سارا سامان بندرگاہ پر اتار دیا اور انتظار کرنے لگا، کوئی جہاز حبشہ جانے والا ملے تو سامان لاد کر لے جائے۔ قریش کو خبر لگ گئی، فوراً کچھ آدمی دوڑائے، جہاز والے کا نام باقوم تھا۔ یہ لوگ جا کر اس سے ملے، اسے اپنی ضرورت بتائی، وہ بہوشی سارا سامان بیچنے پر تیار ہو گیا۔ اس نے انہیں بتایا کہ وہ ایک ماہر معمار بھی ہے۔ اب کیا تھا، ان کو تو کاریگر کی تلاش تھی ہی، بیٹھے بٹھائے ایک اچھا کاریگر مل رہا تھا۔ انہوں نے کہا، اچھا تو آپ بھی ساتھ چلیں، اس اہم کام میں ہمارا ہاتھ بٹائیں۔ باقوم نے جا کر کعبے کو دیکھا، اس نے کہا، اس کی تعمیر تو بہت آسان ہے، البتہ صحن میں کچھ ستون کھڑے کیے جائیں گے تاکہ چھت پڑ سکے، اس طرح عمارت مضبوط رہے گی، آندھی کے جھونکے آئیں یا سیلاب کے تھپیڑے، سب سے محفوظ رہے گی۔ خود ان کی بھی یہی خواہش تھی، اس لیے کہنے سے پہلے ہی منظور تھی۔ مکے میں ایک مصری آدمی رہتا تھا، قبطی نسل کا، صلیح اس کا نام تھا، لکڑی کے کام میں ماہر تھا۔ باقوم کی مدد کے لیے وہ بھی بلا لیا گیا۔ قریش نے کعبے کے الگ الگ حصے کیے اور آپس میں بانٹ لیے کہ اسے ڈھانے میں ہر قبیلے کا ہاتھ رہے، تعمیر کے شرف سے بھی کوئی محروم نہ رہے۔ ڈھانے کا وقت آ گیا، لوگ پھر لرز اٹھے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو گئے، وہ پھر پس و پیش میں پڑ گئے، ڈھائیں نہ ڈھائیں، کیا کریں؟ ابرہہ کا حشر یہ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے، جو کعبے کو ڈھانے کے ارادے سے نکلا تھا، پورے لو لشکر کے ساتھ آیا تھا، لیکن نہ کعبے تک پہنچ سکا نہ واپس جا سکا، پورے لشکر کے ساتھ تہس نہس ہو گیا۔ اس واقعے کو بھی زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا، اس کی ہلاکت و بربادی کا عبرتناک منظر نگاہوں کے سامنے آ جاتا اور لوگ سہم جاتے، لیکن ان کا مقصد ڈھانا تو تھا نہیں، اسے اسیر نو بنانا تھا۔ چنانچہ نمازیں پڑھیں، قربانیاں کیں، دعائیں مانگیں، التجائیں اور مناجاتیں کیں۔ پھر ایک آدمی آگے بڑھا، خوف سے اس کا جسم کانپ رہا تھا، وہ تھا ولید بن مغیرہ۔ لرزتے ہاتھوں سے اس نے کدال پکڑی اور ایک ستون ڈھا دیا۔ ہر طرف سناٹا چھایا ہوا تھا، لوگ خوف و دہشت کے ساتھ چپ چاپ کھڑے دیکھ رہے تھے، انہیں انتظار تھا کہ ولید کا کیا حشر ہوتا ہے، وہ کس بلا میں گرتا ہے۔ رات گزر گئی، نئی صبح نمودار ہو گئی، لیکن ولید کو کچھ بھی نہ ہوا، اس پر کوئی آفت نہ آئی۔ اب قریش کی ہمت بندھی، دلوں کو اطمینان ہوا اور کعبے کی عمارت ڈھانی شروع کر دی۔ ڈھانے میں سب نے حصہ لیا، پتھروں کو ہٹانے میں بھی سب شریک رہے۔ ڈھاتے ڈھاتے ایک سبز چٹان پر پہنچے،
उस पर भी कुदालें मारी, कुदालें छटक छटक गईं और चट्टान जूं की त्यों रही। फिर वही नई इमारत की बुनियाद बनी। करीब ही पहाड़ियों का सिलसिला था, वहां से पत्थर ढो ढो कर लाए और नई इमारत बनाने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सारे चचा इस काम में पेश पेश थे। देखते देखते महकम दीवारें खड़ी हो गईं। काबा की पुरानी दीवार में मशरिक की तरफ एक काला पत्थर था और अब भी है। उसको हजरे अस्वद यानी काला पत्थर ही कहते हैं। अरब इसे बहुत मुतबरिक समझते। इस्लाम में भी इसका खास मुकाम है। काबे का तवाफ करते हैं तो हर तवाफ इसी से शुरू करते हैं, इसे बोसा भी देते हैं। कुरैश ने वो दीवार कुछ ऊंची कर ली। अब हजर अस्वद रखने का वक्त आया। सवाल पैदा हुआ, ये शर्फ किसके हिस्से में आए? कौन इसे इसकी जगह पर रखे? कोई कबीला भी इस शर्फ से महरूमी पर तैयार न था। हर एक ये सादत खुद हासिल करनी चाहता था, दूसरों के मुकाबले में अपने को ज्यादा हकदार समझता था। लोगों में नोक-झोंक शुरू हुई, इख्तलाफ बढ़ता गया, हालात बिगड़ते गए और फिर मामले ने एक संगीन सूरत इख्तियार कर ली। वो दिल जो अब तक जुड़े हुए थे, अल्लाह के घर के नाम पर शीरो शकर हो गए थे, फटना शुरू हो गए। उनमें नफरत और दावत की आग सुलगने लगी। 5 रातें गुजर गईं, शदीद हंगामा बपा रहा। न कोई बात तय होती, न किसी राय पर इत्तफाक होता। हालात संगीन से संगीन तर होते गए। लोग आपस में कट मरने के लिए तैयार हो गए। बनी अब्दुद्दार और बनी अदी 2 जबरदस्त कबीले थे। उन्होंने आपस में गठजोड़ कर लिया। दोनों ने अहद किया, ये शर्फ किसी हाल में हाथ से जाने न देंगे, किसी और कबीले को इसके करीब फटकने न देंगे। अरब में दस्तूर था, जान देने का अहद करते तो प्याले में खून भर कर रखते और अहद करने वाले उसमें अपना हाथ डुबोते। उन्होंने इस मौके पर यह रस्म भी अदा की। तलवारें म्यान से बाहर आ गईं और ये हुआ कि अब इस झगड़े का फैसला तलवारें करेंगी। उस वक्त अबू उमैया बिन मुगीरा उठा। ये कुरैश का सबसे ज्यादा सनरसीदा और जहां दीदा आदमी था। हर एक उसका एहतराम करता, उसकी बात के आगे सर झुका देता। उसने बड़ी दिलसोजी के साथ कहा, मेरे भाइयों, इज्जत और सरदारी में तुम सबका रुतबा बराबर है। बिला वजह आपस में झगड़ो नहीं, नफरत और अदावत की आग ना भड़काओ। अक्ल और होश से काम लो और मेरी बात मानो। पहला कुरैशी जो बाबू सफा से दाखिल होकर आए, इसका फैसला उसी पर छोड़ दो। अल्लाह की रहमत शामिल हाल हुई। ये राय सब ने मान ली। काबा के गिर्द हरम शरीफ की 4 दीवारें थी। उसके दरवाजों में से एक का नाम था बाबू सफा, क्योंकि यह सफा पहाड़ी की तरफ खुलता था। सब ने निगाहें बाबू सफा पे गड़ो दी और इंतजार करने लगे कि उनकी किस्मत का फैसला किसके हाथ में जाता है और वो किस तरह इस गुत्थी को सुलझाता है। रब का करिश्मा देखो, थोड़ी ही देर बाद एक खूबसूरत जवान बाबू सफा से नमूदार होता है। वो तेजी से खाना काबा की तरफ बढ़ता है। देखते ही सब पुकार उठते हैं, अमीन अमीन, मोहम्मद अमीन का फैसला तस्लीम। कितना एतमाद था कौम को इस जवान पर। पूरी कौम में कोई नहीं जिसे उसकी दयानतदारी में शुबा हो, कोई नहीं जिसे उसका फैसला मानने में तामुल हो। देखना है आज इस नाजुक मौके पर वो क्या किरदार पेश करता है। लोग बेताबी से आगे बढ़े, आपसे फैसला चाहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक बड़ी चादर लाओ। चादर लाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे फैला दिया, फिर हजर अस्वद को अपने हाथों से उठाया और उस पर रख दिया। फिर फरमाया, हर कबीले का सरदार चादर का एक एक कोना पकड़ ले और सब मिलकर उठाएं। कबीलों के सरदार आगे बढ़े। उन्होंने चादर के कोने पकड़ लिए और जिस जगह पत्थर को लगाना था वहां तक ले आए और उसकी जगह रख दिया। हर तरफ मुसरत और शादमानी की लहर दौड़ गई। कितना पेचीदा था ये मसला और कितनी आसानी से हल हो गया। हर एक की नाक रह गई, कोई इस शर्फ से महरूम न रहा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हिकमत और दानाई से एक जबरदस्त फितना दब गया। कौम इंतहाई तबाह कुन हाना जंगी से बाल बाल बच गई। दुश्मनी और दावत के शोले बुझ गए। सब पहले की तरह शीरो शकर हो गए। फिर कुरैश ने काबे की तामीर मुकम्मल की, सतूनों पे छत डाल दी और अंदर जाने के लिए उस जगह से एक दरवाजा खोल दिया जहां बुतों का महाराजा हुबल बराजमान था। उस वक्त तक उम्र मुबारक की 35 बहारें गुजर चुकी थीं। देखा तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने सच्चे थे, कौम में किस कदर महबूब थे। बेदाग सीरत और पाकीज़ा तबीयत, हर एक आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत करता, जो कुछ फरमाते उसे तस्लीम करता। अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ में यूं ही तो नहीं फरमाया था, व इन्नका ला अला हुलुकिन अज़ीम, और बेशक तुम अजीम किरदार के मालिक हो।